Now from the circles, we have question number 10 in exercise 11.1. Find the equation of the circle passing through the points 2, 3 and negative 1, 1 and whose center is on the line x minus 3y minus 11 equals 0. In this question, it is stated that the circle passes through 2 points 2, 3 and minus 1, 1 and the center is on the line x minus 3y minus 11 equals 0. Now how to solve the equation? We shall think of the general equation. It is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. As the circle passes through 2, 3, we can write the equation 2 square plus 3 square plus 2g into 2 plus 2f into 3 plus c equals 0. In this equation, we have substituted for 2 and 3. And it passes through minus 1, 1 also. Therefore, we can write minus 1 square, x square plus 1 square, it is y square, plus 2gx, 2g into minus 1, plus 2f into 1 plus c equals 0. This one, 2 square plus 3 square plus 2g plus 2, that is 4g plus 6f plus c equals negative 30. Question number 1. Here, minus 2g plus 2f plus this c is equal to minus 1 square plus 1 square, that is negative 2. You have got two equations in 3 unknowns. Subtracting equation number 2 from 1, we can eliminate this c. We got 1 minus 2 equal to 6f plus 4f equals negative 11. We shall mark it as equation number 3. Now it is stated that the center is on the line x minus 3y minus 11 equals 0. We know center is given by minus d minus f. Therefore, minus d minus f is on this line. D refers to x and f refers to y. Therefore, this equation can be written as minus d minus 3 into minus f is equal to minus 11 equals 0. That is 3f minus 11 is equal to g. We got a relation for g. G is 3f minus 11. Then substituting for g in equation number 3, we are substituting for g in equation number 3. 6 into 3f minus 11 plus 4f is equal to minus 11. Simply substituted for g in equation number 3. What for? To find out x and y, to find out g and f. Now, expanding and rearranging, we get the value of f to be 55 to 22. That is, dividing both the numerator and denominator by 11, we get 5 by 2. F is equal to 5 by 2. Now, for substituting for f, we get g as negative 7 by 2. Then putting the value of g and f in equation 2, see, equation number 2 is minus 2g plus 2f plus c equals minus 2. We get 7 plus 5, 12 plus 2 equals negative c. That is to say, c is equal to negative 40. Now, we get the value of g, f and c. Now, we can very well write the equation as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. That is x square plus y square. Here d is minus 7 by 2. That is 2 into minus 7 by 2 becomes 2 into minus 7 by 2 is minus 7x plus, then it is 2fy. Now it is 5 into 5 by 2 is 5. 5y, c is
negative 14. Minus 14 equals 0. Therefore, answer to the question, equation of the circle is given as x square plus y square minus 7x plus 5y minus 14 equals 0. This is an important question. In Malayalam, ഈ ചോദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇതിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കണം. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2gx പ്ലസ് 2fy പ്ലസ് c എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2 പോയിൻറ്റ് 2, 3യും -1, 1ഉം സർക്കിളിലുള്ളതാകെയാണ്. 2, 3 എക്സിന് 2 എന്നും വൈക്ക് 3 എന്നും കൊടുത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു തവണ എഴുതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 4g പ്ലസ് 6f പ്ലസ് c ഈക്വൽസ് -13 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി -1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ -2g പ്ലസ് 2f പ്ലസ് c ഈക്വൽസ് -2 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ആ 2 പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 2 ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. അത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. 3 വേരിയബിളുള്ള ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതപ്പോൾ പഠിക്കുക. ഒരു വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടിടത്ത് സി ഈക്വൽ ആക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സി ഉള്ളൂ, മറ്റേടത്ത് ഒരു സി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 6f പ്ലസ് 4f ഈക്വൽ -11. സി ഒഴിവായി. പിന്നെ gf ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ചരവുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും? ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി വേണം. ഇതാ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ x - 3y - 11 ഈക്വൽസ് 0 എന്ന ലൈനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സും വൈയും ആ ലൈനിലെ പോയിൻ്റാണ്. സെൻറ്റർ അവിടെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് -g - f ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ -g - f എന്ന എക്സിനും വൈക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ദിസ് ഈസ് എക്സിന് പകരം -g, വൈക്ക് പകരം -f, -11 ഈക്വൽ 0. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3f പോസിറ്റീവാണ്, -11 ഈ നെഗറ്റീവ് ജി എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ 3f - 11 ഈക്വൽ ടു g എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ആ ജിക്ക് പകരം 3f - 11 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇതാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ g ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജിക്ക് പകരം ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു. 6 × g എന്ന് പറയുന്നത് 3f - 11 ആണ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതാ 60, 18, ഇതാ 66, 4f. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. ഇനി എഫ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. 18f-ഉം 4f-ഉം ചേർത്ത് 22f. ഈ -66 മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ +66. 11 കുറച്ചപ്പോൾ 55. 22f 55 ആണെങ്കിൽ ഒരു എഫ് കാണാം. 55/22 that is 5/2. എഫ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ജി കാണാൻ ഇതിലേക്ക് ജിയുടെ വാല്യം കൊടുത്താൽ മതി. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 3 × 5/2 -11 that is -7/2 കിട്ടി. എഫും കിട്ടി, ജിയും കിട്ടി. ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു വേരിയബിൾ സി മാത്രം. സി കിട്ടാൻ ഇതാ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല എവിടെയുണ്ട്, ഇത് കൊടുത്താലും കിട്ടും. സി ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ജി വാല്യൂ നമുക്കറിയാം -7/2. എഫ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 5/2. അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ -2 × -7/2 പ്ലസ് 2 × 5/2 പ്ലസ് 2 = -c. ഇതാ ഈ -2 പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സി മൈനസ് ആയല്ലോ, അതാണ് -c കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ 2 മൾട്ടിപ്ലൈ -7 is 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 is equal to -c, c is equal to -14. എഫ് കിട്ടി, ജി കിട്ടി, സിയും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നേരെ എഴുതാം. x² + y² -
മൈനസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? പ്ലസ് 2gx എന്നാണ്. 2 ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ -7/2. 2 ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ബാക്കി -7x പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 5/2. 2 ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ആയി. y -14 ഈക്വൽസ് 0. അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. Equation of the circle is given by x square plus y square minus 7x plus 5y minus 14 equals 0. Right.